انہوں نے سب کچھ فتح کر لیا تھا، سائبیریا کی منجمد وادیوں سے لے کر فارس کے جلتے ہوئے ریگستانوں تک۔ انہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور افواج کو رونڈ ڈالا۔ پوری تہذیبیں ان کے سامنے اس طرح گریں جیسے درانتی کے آگے گندم۔ منگول سلطنت ناقابل روک تھی، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے جزیرے سے ٹکرائی جسے وہ فتح نہ کر سکی، اور ایک ایسی قوم سے جو جھکنے سے انکاری تھی۔ ان خون آلود ساحلوں پر جو کچھ ہوا، اس نے صرف ایک یلغار کو نہیں روکا، اس نے ایک افسانہ توڑ دیا۔ یہ انسانیت کی تاریخ کے سب سے خوفناک جنگجوؤں کے غرور کو چکنا چور کر گیا، اور یہ سب ایک ناممکن دفاع، ایک مایوسانہ مقابلے اور ایک ایسی قدرتی قوت پر ختم ہوا جس کے آگے کوئی فوج نہیں ٹک سکتی تھی۔ یہ کہانی ہے کہ جاپان منگولوں کی تمناؤں کا قبرستان کیسے بنا۔ سال 1274 دنیا بھر میں ایک نام بادشاہوں اور شہنشاہوں کے دلوں میں دہشت بن چکا تھا۔ قبلائی خان، چنگیز خان کا پوتا، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کا حاکم۔ اس کی افواج نے وہ کر دکھایا جو ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے چین کو فتح کر لیا، دنیا کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب کو۔ پھر وہ کوریا پر یلغار کرتے چلے گئے۔ شہر در شہر، بادشاہت در بادشاہت، سب نے گھٹنے ٹیک دیے، اور اب قبلائی خان کی نظر مشرق کی طرف تھی، ایک جزائر کا سلسلہ جس کے بارے میں اس کے جاسوسوں نے بتایا تھا۔ ان جزائر پر ایسے جنگجو حکومت کرتے تھے جنہیں سامورائی کہا جاتا تھا۔ ایک جگہ، جاپان۔ قبلائی خان کے لیے یہ ایک اور فتوحات کی فہرست میں شامل کرنے والا نام تھا۔ اس نے جاپانی شہنشاہ کو پیغام بھیجا، اطاعت قبول کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ۔ لیکن غیر متوقع طور پر جاپانیوں نے انکار کر دیا، نہ خوف سے، نہ گفت و شنید سے، بلکہ خاموشی سے اور پھر بغاوت سے۔ قبلائی خان کو پہلے اس طرح للکارا نہیں گیا تھا، سو وہ وہی کرتا ہے جو منگول سب سے بہتر کرتے ہیں، جنگ کی تیاری کرنا۔ تقریباً 900 جہاز، 40,000 سپاہی، منگول گھڑ سوار، کوریائی سپاہی، چینی انجینئر، سمندر پار جانے والا سب سے بڑا حملہ آور بیڑا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ مہم آسان ہوگی، چند ہفتے، شاید ایک مہینے میں کام تمام۔ سامورائی بس ایک اور جنگجو طبقہ، بہادر صحیح مگر منگولوں کے ہتھیاروں، حکمت عملی اور غضب کے سامنے کچھ نہیں۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہونے والا ہے۔ 19 نومبر 1274 منگول بیڑا جاپان کے جنوبی جزیرے کیوشو کے ساحل پر نظر آتا ہے۔ جاپانی محافظوں کے لیے جو ساحل سے دیکھ رہے تھے وہ منظر قیامت جیسا ہوگا۔ سینکڑوں جہاز، ہزاروں سپاہی، منجنیقیں، آتشی ہتھیار، دھماکے، گرج کی طرح دھاڑتے ہوئے۔ منگولوں نے ہکاتا بے پر اتر کر پیش قدمی شروع کی۔ انہیں شکست کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ان کی فوجیں منظم یونٹوں میں لڑتی تھیں، ایک اشارے پر ہزاروں آدمی ایک ساتھ حرکت کرتے۔ ان کے پاس بارود کے بم تھے جو آگ اور دھات کے شعلوں میں پھٹتے۔ سامورائیوں نے اس سے پہلے کبھی ایسا دشمن نہیں دیکھا تھا۔ لیکن منگول ایک بات نہیں سمجھتے تھے، سامورائی صرف فوجی نہیں تھے، وہ ایک طرز زندگی تھے۔ ہر سامورائی بچپن سے ایک مقصد کے لیے تربیت پاتا تھا، عزت کے ساتھ مرنی، اپنے سردار کی خدمت، کبھی ہتھیار نہ ڈالنا۔ جب منگول سمجھتے ہیں کہ جاپانی بھاگ جائیں گے تو سامورائی حملہ کر دیتے ہیں، نہ کسی ترتیب سے، نہ کسی منصوبے سے، بلکہ خالص ذاتی جرت اور جنون سے۔ ہر سامورائی اپنا نام، اپنا نسب، اپنا خاندانی اعزاز بلند آواز سے پکار کر لڑائی شروع کرتا ہے۔ منگولوں کو یہ پاگل پن لگتا ہے، مگر سامورائیوں کے لیے یہی سب کچھ تھا۔ وہ سلطنت کے لیے نہیں لڑتے، بلکہ عزت کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، اور ایک ضابطہ بوشیدو کے لیے جو کہتا ہے
शर्म से मौत बेहतर है। लड़ाइयाँ खौफनाक थीं। मंगोलों की जंगी हिकमत अमली बरतर थी। उनके हथियार जदीद थे। उन्हें आसानी से जीत जाना चाहिए था, मगर सैमुराई टूटने से इनकार करते हैं। देहात दर देहात वो आखिरी आदमी तक लड़ते हैं। मंगोल आगे बढ़ते हैं, मगर सुस्त रफ्तारी से और भारी नुकसान के साथ। रात पड़ते ही मंगोल जर्नैल फैसला करते हैं, फौजें वापस जहाज़ों पर लाओ, सुबह फिर हमला करेंगे। मगर सुबह कभी नहीं आती। रात के आखिरी पहर हवा का रुख बदलता है, समंदर बिफर जाता है, तूफान उठता है, जहाज टूट जाते हैं, लहर लहर को डुबो देती है। सैकड़ों जहाज तबाह, हजारों सिपाही गर्क। जब सूरज निकलता है, बेड़ा बर्बाद हो चुका होता है और मंगोल कई दहाइयों बाद पहली बार पसपा हो जाते हैं। मंगोलों ने एक नया जायका चखा, नाकामी। कबलई खान हार मानने वाला नहीं था। 7 साल तक वो तैयारी करता रहा। इस बार 4000 जहाज, 1,40,000 फौजी, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा बहरी हमला। जापानी भी तैयार थे। उन्होंने पथरीली दीवार बनाई, हाकाता बे के किनारे मीलों लंबी, ताकि मंगोल उतर न सकें। वो तरबियत करते हैं, इबादत करते हैं, जानते हैं कि ये उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। जून 1281, मंगोल बेड़ा वापस आता है। समंदर उनके जहाज़ों से ढक जाता है, आसमान स्याह हो जाता है। मगर जब वो साहिल पर पहुंचते हैं, उनके सामने दीवार है। वो उतर नहीं सकते। उनके घुड़सवार, उनके हथियार बेकार। सामुराई एक एक छापा मार को काट डालते हैं। हफ्तों तक जंग जारी रहती है। मंगोल दिन रात हमले करते हैं, मगर हर जगह सामुराई तैयार खड़े हैं। ये एक कौम की बका की जंग थी। फिर कुदरत दोबारा हरकत में आती है। 14 से 15 अगस्त 1281, आसमान स्याह हो जाता है, हवा चीखती है, समंदर गजबनाक हो उठता है। एक तूफान नहीं, एक टाइफून, जिसे जापानी बाद में कहेंगे कामिकाजी, यानी इलाही हवा। 2 दिन और 2 रातों तक तूफान दहाड़ता है। मंगोल बेड़ा बर्बाद, जहाज चट्टानों से टकराकर टूट जाते हैं, हजारों डूब जाते हैं। जो बच निकलते हैं, सामुराई उनका खातिमा कर देते हैं। जब तूफान थमता है, जंग खत्म हो चुकी होती है। न सिर्फ जापानी फौज ने, बल्कि खुद जापान ने मंगोलों को शिकस्त दी थी, अपनी जमीन, अपने लोगों और कुदरत की ताकत से। 1,40,000 में से आधे भी वापस नहीं पहुंचे। ये तारीख की सबसे बड़ी बहरी तबाही थी और मंगोलों की नाकाबिले शिकस्त होने का अफसाना खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन हमलों ने जापानियों को बदल कर रख दिया। मंगोलों से पहले समुराई सिर्फ अशराफिया और मकामी जागीरदार थे। जंग इनके लिए एक रस्म थी, एक रिवायत। मगर मंगोल हमलों ने उन्हें सिखाया, फतह के बगैर इज्जत का कोई मतलब नहीं अगर तुम्हारा वतन मिट जाए। वो मुत्तहिद हो गए, मुनज़्ज़म, सख्त, तरबियत याफ्ता। और कामिकाजी, इलाही हवा, जापानी शऊर में रच बस गई। ये अकीदा कि उनके जज़ायर खुदाओं के ज़ेर हिफाजत हैं, ये यकीन कि वो नाकाबिले तस्खीर हैं। यही सोच अगले 700 साल जापानी तारीख पर असरअंदाज रही। यही नज़रिया दूसरी जंग अजीम में भी वापस आया। जब जापानी पायलट अपने आप को कामिकाजी कहने लगे, अपने वतन के लिए कुर्बान होने वाले इलाही तूफान। एक तूफान, एक जंग, एक लम्हा मुज़ाहिमत, और उसकी गूंज सदियों तक बाकी रही। तो हम क्या सीख सकते हैं? शायद ये कि कोई सल्तनत चाहे कितनी ताकतवर क्यों न हो, लामहदूद नहीं। मंगोलों ने दुनिया का आधा हिस्सा फतह किया, मगर हर जगह नहीं। कुछ कौमें, कुछ ज़मीनें ताकत से नहीं जीती जा सकती। जापानी सिर्फ तूफान की वजह से जिंदा नहीं बचे, वो बचे अपनी रूह की वजह से,
अपनी शनाख्त, अपने अज़्म, अपने हौसले की वजह से। एक ऐसी कौम जो मर सकती थी मगर हथियार नहीं डाल सकती थी। यही इस कहानी की असल ताकत है। ना तूफान, ना हथियार, बल्कि इंसानी जज्बा जो शिकस्त नहीं मानता। कुबलाई खान 1294 में मर गया, बगैर जापान फतह किए। मंगोल सल्तनत बिखर गई, मगर जापान बाकी रहा, और वो सामुराई जो साहिल पर डटे रहे अफसाना बन गए।